welcome to social class. Today topic is introduction to history. Introduction to history. Children, what is history? History is the systematic presentation of past events is called history. The systematic presentation of past events is called history. ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ? ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬೇಕು? ಯು ಟಚ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನ, ಫೈರ್ನ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಬರ್ನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಬರ್ನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಏನಾದರೂ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ? ನೋ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ಯು ಟಚ್ ದ ಫೈರ್. ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ, recollections and retention. The memory, recollection, retention. Okay, if you understand why we want history. Then who is the father of history? Herodotus. Herodotus is the father of the history. Then now we learn the sources of the history. If you understand, children, that is history. You like memory services, humanity services, history services as the memory for your society, stated nation and the whole world. Okay, now we discuss about the sources of the history. One who constructs the history is the historian. One who constructs the history is a historian. History can be classified into two groups. How many groups? Two groups. First one is literary sources. Then second one is archaeological sources. Here sources, literary sources, archaeologically sources. If you understand, children, what is literary sources? Historically speaking, literary means the written or oral convey into information. Written literary, oral literary. If you understand, children, literary sources. Then archaeological sources. What is the archaeological sources? The physically remains or remains of the things used or the construction, the structures into the past are archaeologically sources. Literary sources ಅಂದರೆ ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದೆಲ್ಲ ಲಿಟರರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಪಳವಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು. ಇದು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್. Europeans who arrived in the India in the 6th centuries were Jesuit priests. Jesuit. They undertook a systematic study to understood the lifestyle of India. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಜೇಸೂಟ್ ಅನ್ನೋನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Heinrich wrote, translated Sanskrit grammar into Latin language. Heinrich wrote. If you understand, children, here Heinrich wrote. He is Sanskrit grammar into Latin grammar. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತರಕ್ಸ್. He is the similarities between the Sanskrit and Europe. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸಂಸ್ಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ
British officer tried to understand the historical traditional costumes etc. Some of the literary work here. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಟರೇಚರಿ ವರ್ಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಮನುಸ್ಮೃತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ translate into English. Then Sir William Jones, the Ancient Society, Gita Govinda, Manasa, Dharmastha, the Kalidasa, Shakuntala. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಸ್ಮೃತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಂಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅದನ್ನ ಮನುಸ್ಮೃತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀಸ್ ವಾಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಯಾರು? ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸನ್ ಅವನು. ಅವನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ 1784 ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಇಫ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದೆನ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು ಏನು ಮಾಡಿ, ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದ, ಮಾನಸ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾಳಿದಾಸ ಶಾಕುಂತಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಲಿಯಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ, ಆ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅಬೆ ಡುಬಾಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಅಬೆ ಡುಬಾಸ್? ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ನಿಯರ್ ಆಫ್ ಗಂಜಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯುರೋಪಿಯನ್ನೇ, ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅವನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಹಿ ರೋಡ್ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟಿಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಬೆ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯೂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 24 ಇಯರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇವನು ಅಂದರೆ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವಾಗ 24 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಫನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್, ಕೋಲ್ ಬ್ರೂಕ್, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್, ಹಿಲಿಯಾನ್, ಹ್ಯಾಸನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬುಕನ್, ಕರ್ನಲ್ ವಿಲ್ Macalaji, B.L. Rhine, Filians, etc. other European scholars have to successfully recorded. This is the introduction to history. If you understand children, thank you children.